میں بتاتا ہوں کیا فرق ہے ذہنی بیماری اور دماغی؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، ٹھیک ہے، کہ آپ انسان پیدا ہوئے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا چانس، آپ کا چانس کتنا تھا کہ آپ بندر پیدا ہو سکتے تھے؟ سر نہ کریں. نہیں ویسے 1 in 400 جتنا آپ کا اتنا میرا بھی تھا. صحیح بات ہے. تو ہمارا جو مین ڈفرنس آتا ہے نا کسی بھی اسپیشیز کے ساتھ، دیٹ از بیسڈ آن دا برین، دماغ. اوکے ٹھیک ہے نا. اور جو جنرلی چانس، میں اس دن خود پڑھ رہا تھا یہ کہ 1 in 400 ٹریلین چانس ہے کہ میں یا آپ بندر پیدا ہو جاتے. ٹھیک ہے. اور فرق ہمارے اندر کیا ہے؟ صرف دماغ کا، برین. اب جو برین کا جو سیلز ہے نا، جو جسے نیورون ہم کہتے ہیں، وہ میرا بھی، آپ کا بھی، آپ کا بھی، بندر کا بھی، ایک ماؤس کا بھی، سب کا سیل ایک جیسے ہیں، لیکن جو اس کے کنیکشنز ہیں نا، کنیکشنز انسان کے، جسے ہم سائنیپسز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک نیورون دوسرے نیورون کے ساتھ کنیکشن ڈالتے ہیں، وہ انسان کے بہت ڈفرینٹ ہے، انسان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے تو ہم انسان ہیں، سمجھ لے گی نا. تو ہمیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ہم انسان ہیں. دوسرا وہ کس وجہ سے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، دماغ کی وجہ سے. باقی سارا ایک ہی کہانی ہے، ٹھیک ہے. اب جو ہم بات کریں آج کے دن، آپ دماغی اور ذہنی بات کر رہے تھے، تقریباً دونوں ایک ہی چیز آتی ہیں، ٹھیک ہے. دماغی جو بیماریاں ہیں یا ذہنی جو بیماریاں ہیں، آج کے دن ہم اسے مینٹل یا برین ہیلتھ ڈے میں ہم دونوں کو ایک ہی جگہ پہ کمبائن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی WHO کا یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا یہ انیشیٹو تھا، جسے آئے گے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کرنٹلی جو اگر دنیا میں دیکھا جائے، آپ نے خود بھی فگرز بتائے ہیں، تو 70% کاز آف ڈسیبلٹی، معذوری دنیا میں اس ٹائم پہ، وہ ہے دماغی بیماریوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جس میں ذہنی دماغی دونوں آتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا جو میجر برڈن ہے نا، وہ 70% دنیا کی عوام میں زیادہ ہے. اور وہ 70% عوام کون سی ہے؟ جو انڈر ڈیولپڈ ممالک ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. انڈر ڈیولپ تو آج نہیں استعمال ہے، ڈیولپنگ کنٹریز، ابھی اسٹل بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں ہم بھی، ٹھیک ہے نا. تو ڈیولپنگ کنٹریز میں آتا ہے، جیسے ہمارے ملک ہیں. تو ان کو بیسیکلی یہ جو اس دن کا مقصد برین ہیلتھ، یہ جو ڈے ہے ہمارا، اس کا جو مین مقصد یہ ہے کہ یار ہم کسی طریقے سے وہ اویئرنیس ایک تو زیادہ کریں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ برین کے از دا سیکنڈ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ایز ویل. نمبر 1 پہ آف کورس کارڈیک آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنا کر لیا ہے کہ وہ تقریباً سب کو پتہ ہے کہ یار ہارٹ اٹیک. کسی کو یہ نہیں پتا کہ برین اٹیک بھی ہوتا ہے. اب برین اٹیک اسٹروک ہوتا ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، لیڈنگ کاز آف ڈیتھ میں آتا ہے. میرا تو یہ ہے، میں تو دن رات ڈیلی اس کے ساتھ کرتا ہوں. میں ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے صبح 2 برین ٹیومر کر لیا میں نے، ٹھیک ہے. اچھا. پھر میں نے ابھی بریک لینی ہے، میں نے ابھی جا کے 2 برین ٹیومر اور کرنے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب مین ریزن ادھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اب جو WHO کی گائیڈ لائنز آتی ہیں، جو کہ میرے خیال میں ہم سب کو کرنا چاہیے، اور ایک بہت جنرل اویئرنیس میں بھی یہ چاہتا ہوں، میں خود یہ کرتا ہوں بائی دا وے. اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پرائمری پریونشن جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے اویئرنیس تو ہم یہ پیدا کریں کہ یار ہمیں برین کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، پتہ ہو جنرلی پتہ ہو. پھر اس کے بعد ہمیں پریونشن کی طرف جانا ہے، مطلب وہ بیماری سے پہلے ہی پکڑے. ٹھیک ہے. وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ بتائیں کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں پریونشن دماغ کی یا ذہنی بیماریوں کے لیے کیا ہوگی؟ جیسے ہم اپنی ہیلتھ کے لیے کرتے ہیں ایکسرسائز، آئی تھنک ہمیں برین کی بھی ایکسرسائزز کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا ڈیٹاکسیفیکیشن کی طرف بھی جانا چاہیے، تھوڑا ریلیکس بھی ہونا چاہیے، اپنی روٹین کو بریک میں اس کو میری جگہ بٹھا دیتے ہیں کیونکہ اس کو تو سارا پتہ ہے. صحیح باتیں کر رہے ہیں، نہیں بولے تاکہ پتہ چلے. اور آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پازیٹیوٹی کی طرف زیادہ جانا چاہیے، نیگیٹو تھاٹس کو کسی طرح سے کل کرنا چاہیے، اور پازیٹیو تھاٹس کو آپ کو بیسیکلی اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے، پازیٹیو انوائرمنٹ میں رہ کر. اور اسپیشلی یہ کہ آپ پروفیشنل ہیلپ لازمی لیں، کیونکہ لوگ پروفیشنل ہیلپ نہیں لے رہے ہوتے. یہ جو آپ نے ایک بات کی ہے نا پازیٹیو انوائرمنٹ کی، دیٹ از دا کی، ٹھیک ہے نا. دیٹ از دا کی ٹو پریونٹنگ آل کائنڈز آف یہ جو عادی بیماریاں جیسے ہم کہتے ہیں نا، جو کہ دماغ کی آتی ہیں، جن میں سے آ جاتی ہے ڈیمینشیا آ جاتا ہے. اوکے، ان سب سے بچا جا سکتا ہے. ہاں بس ہم بات مکمل بھی کیجیے گا. ذہنی امراض کی جب ہم بات کرتے ہیں،
प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं जो लिए जा सकते हैं? तो उसके देखिए प्रिवेंटिव मेजर्स मैंने पहले बताया था, एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन ये होती है कि यार आप डिजीज़ बनने, कोई बीमारी पैदा होने से पहले ही उसको काम करें। तो उसमें मुहतरमा ने काफ़ी प्यारी बात की कि यार नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। अब देखिए ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेसेस आते हैं इंसान के, तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी चाहिए। उसके तरीका क्या है? उसके तरीके ये है कि देखें मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ काम करते हैं, ठीक है, जो आपको पसंद हो। वॉक कर सकते हैं आप, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है आपने, ठीक है, क्योंकि जितना आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा, द मोर यूर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिमेंशिया, द मोर यूर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग स्ट्रोक, और एट द सेम पॉइंट कार्डियक प्रॉब्लम्स भी इसी लाइन पे चल पड़ती हैं। तो स्ट्रेस लेवल ट्यूमर का भी ये होता है कि जो ब्रेन ट्यूमर लोगों को होता है, तो लोग ये कह रहे होते हैं कि अच्छा जी ओवर थिंकिंग, ये लोग बहुत स्ट्रेस लेते थे, दिमाग अब देखिए ट्यूमर का थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, वो हम अभी सेकेंडरी प्रिवेंशन में जाते हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में एक ये हो गया, दूसरा ये है कि आप लोगों का एक सोशल सर्कल होना चाहिए, ठीक है, अपने आप को आइसोलेट नहीं करना सोसाइटी से। आपके दोस्त ऐसे हों जिनके साथ आप बैठ के बातें करें, पुरानी यादें ताज़ा करें, इससे आपका डिमेंशिया का रिस्क कम होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लीन प्रोटीन्स लेनी चाहिए। हम जो कढ़ाई खा रहे होते हैं, तो सुबह किसी प्रोग्राम में बन भी रही थी, उस दिन में आया था, तो कढ़ाइयाँ बढ़ाइयाँ थोड़ी कम करनी पड़ती हैं, लीन प्रोटीन की तरफ जाना चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए। उससे आपके ब्लड का देखेंगे कोलेस्ट्रॉल, ये बाकी सारी चीज़ें, दीज आर ऑल हाई रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग डिमेंशिया एंड स्ट्रोक, ठीक है ना, जो कि मेजर कॉज है डिसेबिलिटी का इस टाइम पे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि यार आप अपनी नींद को प्रायोरिटाइज करें, ठीक है। मैंने एक चीज़ पहनी होती है, ये बेसिकली आई एम नॉट, मैं कोई ये डिस्क्लेमर कर रहा हूँ, आई एम नॉट रिलेटेड टू दिस, लेकिन ये रोनाल्डो ने भी पहनी होती है, विराट कोहली साहब ने भी पहनी होती है, ठीक है ना। यार मैंने उसका नाम क्यों लिया मुझे नहीं पता, लेकिन दिस इज टू वर्क आउट कि यार आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, अच्छा, आपके स्लीप क्या है, आपकी रिकवरी क्या है। ये मैंने इसलिए पहना होता है कि यार आपको मिनिमम जो है ना 6 से 7 घंटे, 7 से 9 घंटे लोग जनरली कहते हैं नींद करनी चाहिए। अच्छा। और उस नींद से क्या होता है, उसमें आपकी REM स्लीप होती है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं स्लीप की, जिसमें आपका ब्रेन डिटॉक्सिफाई करता है। आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो सारी दिन की मेमोरीज हैं, वो कंसोलिडेट होती है। ओके। तो जब आप ये अभी हमने काफ़ी चीज़ों का जिक्र किया है, अगर आप इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं तो आपकी मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, दिमाग की हेल्थ अच्छी होती है, जिससे आपको फिर ये स्ट्रोक, डिमेंशिया, एपिलेप्सी, ये सारी चीज़ें कम होती हैं, ठीक है ना। ये हमारी होगी प्राइमरी प्रिवेंशन। इसके अलावा आपको ये भी करना चाहिए कि एक तो मैं तो न्यूरो सर्जन हूँ, ठीक है, हेलमेट पहन के जो है ना आपको मोटरसाइकिल पे बैठना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा वो टैंकी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, या वो हेडलाइट के ऊपर लगाई होती है, वो बहुत पीछे भाई ने पकड़ा होता है, या पीछे वाले ने पकड़ा होता है, सब खुदा की। और वो पेट्रोल में डालने गया तो एक दूसरे को वो म्यूजिकल चेयर की तरह हेलमेट पास हो रही है कि पेट्रोल बारी बारी डालेंगे, हेलमेट पे डालते हैं। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है कि यार अगर फर्ज करो कोई चीज़ डेवलप हो गया है, फर्ज करो आपके पास इनिशियल सिम्टम्स आ रहे हैं, स्ट्रोक की बात कर लेते हैं। अर्ली सिम्टम्स क्या है कि यार किसी को एकदम कोई चक्कर आ गया, कोई झटका लग गया, कोई एकदम मुंह टेढ़ा हो गया, कुछ हो गया, तो आपको चाहिए कि एक्ट फास्ट, उसे हम कहते हैं कि यार फ़ौरन से पहले तिब्बी इमदाद ठीक है फराम की जाए, ठीक है। जितना आप डिले करते हैं उतना डिसेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह डिमेंशिया, देखें, हमें अपने वालिदैन का साथ जितनी इंटरेक्शन हम ज़्यादा रखेंगे, जितनी सोशल इंटरेक्शन उनकी ज़्यादा होगी, तो चांस ऑफ डिमेंशिया इज लो। इसी तरह हमारा मतलब ये है कि प्राइमरी जो सेकेंडरी केयर है ना, मतलब ट्रीटमेंट फ़ौरन पहले होनी चाहिए। इसी तरह ब्रेन ट्यूमर्स भी आ जाते हैं, एपिलेप्सी के पेशेंट्स आ जाते हैं, जो कि अब डायग्नोसिस हो गया है, तो उनको फिर स्टिग्मा नहीं बनाना, ठीक है, उनको सोसाइटी में इन्वॉल्व करना है। अगर माइनर डिसेबिलिटी किसी की आ भी गई है कि यार एक हाथ काम नहीं कर रहा, तो उसको स्टिग्मा नहीं बनाना चाहिए, सोशल स्टिग्मा, उसको इंटीग्रेट करना चाहिए सोसाइटी के अंदर, ठीक है। हमारे रिहैब सर्विसेज डेवलप होने चाहिए। हमारे पास तो है यहाँ पे एक नेशनल रिहैब इंस्टीट्यूट, पिंडी में भी एक है, ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। और हर एक बंदे को, जिसे हम कहते हैं ना कि यार वो हर जनरल पॉपुलेशन को इक्वली अवेलेबल होने चाहिए। तो अगर वो जितना अवेलेबिलिटी इनकी ज़्यादा होगी, उतनी ही हमारे जो डिसेबिलिटी का लोड है ना एक सोसाइटी पे, वो कम हो जाएगा। और जितना वो कम होता है, क्योंकि मैंने ऐसे देखे हैं कि एक पेशेंट की डिसेबिलिटी के पीछे लोग घर भेज देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हेल्थ केयर का सिस्टम बड़ा डिफरेंट है, जिसमें मैं जाना नहीं चाहता फ़िलहाल, लेकिन चक्कर ये है कि आप उससे बचने के लिए क्या करें, उससे बचने के लिए अपनी सेहत का ख्याल करें। आपने तो समंदरों कूजे में